Το The Press Project ακολούθησε το διασωστικό πλοίο Mare Ionio της οργάνωσης Mediterranean Saving Humans σε μια αποστολή έρευνας και διάσωσης προσφύγων στην Κεντρική Μεσόγειο. Το Mare Ionio, με επικεφαλής της αποστολής τον Μπέπε Γκατσία και συντονιστή διάσωσης τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, διέσωσε μέσα σε 14 ώρες 182 πρόσφυγες και μετανάστες από 3 διαφορετικές βάρκες που ξεκίνησαν από τη Λιβύη, ανάμεσά τους δεκάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι πρόσφυγες είχαν να διηγηθούν ιστορίες φρίκης από τις συμμορίες της Λιβύης. Οι μαύροι Αφρικανοί μεταπολούνται σε σκλαβοπάζαρα, κρατούνται παράνομα σε ιδιωτικές φυλακές, φέρουν τα σημάδια βασανιστήριων στο σώμα τους. Οι Άραβες μετανάστες, αλλά και οι μετανάστες από τις χώρες της Ασίας, πέφτουν θύματα απαγωγής των αυτοσχέδιων πολιτοφυλακών της Λιβύης, οι οποίες εκβιάζουν τις οικογένειές τους έναντι χιλιάδων ευρώ. Το 2018, με εντολή του ακροδεξιού αντιπροέδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, οι διασώσεις σταματούν. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη αυτοοργανωμένων διασώσεων στη Μεσόγειο. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη ύπαρξης της Mediterranean Saving Humans, η οποία συνεχίζει το έργο των διασώσεων στην Κεντρική Μεσόγειο. Το ταξίδι του Mare Ionio ξεκινά από το λιμάνι του Τράπανη της Σικελίας. Welcome to this training. Today we're going to have a first session about the SAR theory, and we are going to go through some very basic techniques and some very basic methods that we apply in the context of the search and rescue operations in the central Mediterranean Sea. First rule, we never jump into the water. I have been working as a lifeguard in Greece, and it has been proven that when a person is drowning at sea and they see a life jacket and a human being, they will grab the human being. It's the human instinct of survival during panic. So the assets that we have in order to conduct the rescue are 3. So it is the Mare Ionio as the mother boat. We call it mother boat. Then rib 1, we call it Abba Uno, which is the main rib above me, the big rib, that can carry up to 20, 25 people. Abba Due, the second rib, which can carry up to 8, 10 people maximum. We have 3 floating devices, life jackets, bananas, and the rafts. We have around 1,000 life jackets in the Stiva di Poppa, but also on top of the container. We had 2 bananas, but we lost one during the last intervention by the Libyan Coast Guard when they were shooting at us. So now we have only 1 banana. And this is called also a centifloat because it can carry 100 persone, 100 people. That's why it's called a centifloat. And it's very useful when we have a lot of people in the water, we bring it, and it serves 2 purposes. Floating, because people can float, but also it keeps the people concentrated, because with the waves, people get dispersed very easily. In a few minutes, you lose the people at sea. So the banana helps have everybody concentrated and not lose someone in the vastness of the Mediterranean Sea. Push. Most people die because of crashing and drowning. What do we mean with crashing? We mean that people step on each other inside the boat. So most deaths that I have seen have taken place inside the rubber boat. And this is why, because when there is 150 people on a rubber boat, the maximum I have seen is 180 on a gomone. 180 persone in un gomone. The floor will crack. The wooden floor will crack, and the boat will become like this. So the people are getting trapped inside this area of the rubber boat, and they get crushed and die. We can identify that the floor is cracked from this image. We see that the line of the heads is not straight. It goes like this. And we should be aware that maybe the floor is cracked. We need to understand 2 phenomena. First of all is the magnet effect. Magnet effect means that the rescue equipment
tends to act as a magnet and pull the people towards the exit route or the escape route. That means that wherever we go with the rib, the people will follow us. And this can be used in a good way or in a bad way. It can be used in a good way if you are clever and you go to a safe area, so you draw the attention to the safe area. But if you are not experienced and you go to the damaged area, you can draw people to the damaged area. When we spot a boat, we have to stop Mare Ionio. We have to stop at a distance of 1 mile or 2 miles if the boat is going fast. It's important not to let the people come to Mare Ionio, because if they arrive on Mare Ionio, it will be chaos, casino. They will crash and people can get upside down and die. And this is a big responsibility of the bridge to stop the boat early enough. Then we have to launch the ribs. We launch Abba Uno. First, with 3 people inside, Soko Uno, Soko Due driver, and with 4 packets of life jackets. Then we launch Abba Due, the second rib. And both ribs go together. Why? Because the approaching phase is the most dangerous phase of the rescue. The most dangerous phase, because the people have been navigating for days without food or water. They escaped from Libya, from torture and prisons. And suddenly they see safety. They see someone that can save them. So they become agitated, they stand up, they move. If we approach to give life jackets and people are standing up, we pull out, we go back. We pull away as many times as necessary until everybody is seated and calm before we proceed with the distribution of life jackets. What kind of medicine do we have here? A lot. Yes. Antibiotic. Antibiotic, yeah. We have anti-dolorific. Lidocaine. Ibuprofen. Yeah. Paracetamol. We have for the gastro, maybe for the vomit or diarrhea. And you're the nurse? I'm the nurse. And your name is? Charlotte. Charlotte. And you are? A midwife. Midwife. And my name is Ambra. Okay. What are you doing there, Darius? Mix between relaxing and thinking. Relaxing and thinking? Yeah. What are you thinking the most? How I can change the world in a better way. Okay. Nate, this is a nice thought before we go. Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihnen zu... Τι γίνεται? Βρήκαμε 2 βάρκες οι οποίες είναι άδειες. Τι συνέβη? Ελπίζουμε ότι έχουν διασωθεί από κάποιον, από το Ιταλικό λιμενικό μάλλον, και δεν έχει συμβεί κάτι χειρότερο. Και πώς θα το ξέρεις αν έχουν διασωθεί? Θα πιάσουμε να δούμε αν υπάρχουν σημάδια από νεκρούς. Αν δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καν οι τσάντες τους, σημαίνει ότι έχει διασωθεί. Αν βρούμε τσάντες ή αντικείμενα, μπορεί να έχει γίνει ναυάγιο. Okay. Οπότε είναι το μικρό δίπλα το ψαράδικο. But also the bow is not so like this, it's like calculated, but have a look on the Yes, on the yes, tracking. I will check. Yes. Calculated the sul target di tiro volontario.
Τι έχουμε? Έχουμε με τα κιάλια, μόλις εντοπίσαμε μια βάρκα στα 4 μίλια μπροστά στην πλώρη και πάμε να δούμε τι είναι. Πολύ πιθανό είναι βάρκα σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα έχουμε ένα δεύτερο σήμα κινδύνου από ένα αεροπλάνο, από κάποιους εθελοντές πιλότους που μας βοηθάνε στη Μεσόγειο. Εντοπίσανε άλλη μια βάρκα, μια μισή ώρα μακριά από εδώ. Οπότε πάμε πρώτα στην πρώτη να δούμε τι είναι και μετά θα πάμε στη δεύτερη. Πάμε. Το διασωστικό αεροσκάφος Κολύμπρι Ντούε με 2 εθελοντές πιλότους διασώστες, το οποίο συνέδραμε στην αποστολή του Μάρε Ιόνιο, εντόπισε την πρώτη βάρκα. Στις 24 Αυγούστου και ώρα 5 παρατέταρτο το απόγευμα, το πλήρωμα του Μάρε Ιόνιο προσέγγισε στο σημείο με τα διασωστικά σκάφη Άμπα Ούνο και Άμπα Ντούε και αντίκρισε μια ξύλινη υπερφορτωμένη βάρκα με 67 πρόσφυγες, ανάμεσά τους 16 γυναίκες και περίπου 15 μικρά παιδιά. Ταξίδευαν για 3 ολόκληρες ημέρες και είχαν χαθεί. Everybody okay? Yes! We are Italian ship. We are a humanitarian ship. We are here to help you. We are going to rescue all of you. We are going to give you life jackets. My friend, hey, you sit down. Yes. Look at me. So, we give you this. You see? You put your head like this. The head. Then this. Look at me. The belt around the belt like this. See? Like this. Then here. Come on. Yes, bébé. Bébé. Ça va. Ξαφνικά ακούγεται από τον ασύρματο των διασωστών ο επικεφαλής της αποστολής Μπέπε Γκατσία να ενημερώνει ότι ένα ταχύπλοο προσεγγίζει το σημείο με μεγάλη ταχύτητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε το διασωστικό σκάφος του Ιταλικού λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους πρόσφυγες. Στο εσωτερικό του υπήρχαν ήδη μετανάστες, οι οποίοι είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου και είχαν διασωθεί νωρίτερα. Στο σημείο αυτό ακούτε τον κυβερνήτη του λιμενικού σκάφους να φωνάζει να κατεβάσουμε την κάμερα. Οι λιμενικοί δεν επέστρεψαν τόσο σίβια στους διασώστες. Ανταυτού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Ιάσονα Αποστολόπουλου, τα φόρτωσαν στην ξύλινη προσφυγική βάρκα. Επίτηδες. Εδώ μπορείτε να δείτε από κοντά πώς μοιάζει η λέμβος η οποία μετέφερε τους πρόσφυγες. Στην επιφάνειά της είναι επίπεδη, πράγμα που εξηγεί το γιατί κρέμονταν τα πόδια τους σε όλο το ταξίδι εκτός της λέμβου.
Όσο πλησιάζαμε, μύριζε βενζίνη. Στο εσωτερικό της υπήρχαν αναποδογυρισμένα μπιτόνια βενζίνης και ήταν πλημμυρισμένη σε αρκετά σημεία με νερό. Περίπου τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, ένας ψαράς εντοπίζει τυχαία ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό με Αφρικανούς πρόσφυγες. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Αμέσως εκπέμπει γενικό SOS στο VHF κανάλι 16. Για το Μάρε Ιόνιο αρχίζει μια νέα επιχείρηση διάσωσης μόλις 6 ώρες μετά τη διάσωση της πρώτης Λέμβου. Η βάρκα φάντασμα, Ghost Boat όπως αποκαλούνται οι βάρκες χωρίς φωτισμό που πλέουν τη νύχτα στα ανοιχτά, είναι άφαντη. Το Μάρε Ιόνιο φτάνει στο σημείο και αναβοσβήνει τα φώτα 3 φορές. Ξαφνικά, μέσα στο απέραντο σκοτάδι, μια πολύ μικρή εστία φωτός αναβοσβήνει επίσης 3 φορές. Τα διασωστικά σκάφη Αμπαούνο και Αμπαντού έφτανουν στο σημείο. Ο Μπέπε Γκατσία αναφέρει στον Ιάσονα Αποστολόπουλο ότι αναμένεται έγκριση από το Ιταλικό λιμενικό για να αρχίσει η επιχείρηση. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος εκτιμά ότι δεν μπορούν να περιμένουν. Η βάρκα είναι υπερφορτωμένη και το πάτωμά της έχει ραγίσει. Βρίσκεται σε κίνδυνο. Η διάσωση ξεκίνησε άμεσα. Η φουσκωτή βάρκα ήταν φορτωμένη με 50 ανθρώπους, οι 43 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 47 από την Αιθιοπία και 3 από το Σουδάν. Η συγκεκριμένη διάσωση δεν θύμιζε σε τίποτα την απογευματινή. Επικρατούσε η σιωπή. Οι πρόσφυγες ήταν φοβισμένοι. Όλοι τους είχαν πέσει θύματα βασανιστήριων στη Λιβύη, είχαν δραπετεύσει από τα σκλαβοπάζαρα και τις αυτοσχέδιες ιδιωτικές φυλακές, εμφανώς ταλαιπωρημένοι, εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Μεταφέρθηκαν αναδεκάδες στο Μάρε Ιόνιο και τους φρόντισαν η γιατρός, η νοσηλεύτρια αλλά και η μαία του πληρώματος. Στο εσωτερικό της φουσκωτής Λέμβου βλέπετε τις αμπρέλες που είχαν βάλει οι πρόσφυγες στην ερασιτεχνική προσπάθειά τους να φροντίσουν να μην βυθιστούν. Οι διασώστες του Μάρε Ιόνιο γράφουν με σπρέι SAR, Searched and Rescued. Αναζητήθηκαν και διασώθηκαν, για να γνωρίζουν οι επόμενοι που θα δουν το φουσκωτό να πλέει ακυβέρνητο και άδειο στη θάλασσα τι απέγιναν οι επιβάτες του. Οι πρόσφυγες αργότερα παρελήφθησαν από το Ιταλικό λιμενικό, το οποίο τους πήγε στην Ιταλία. Ξημερώματα 25 Αυγούστου. Το Μάρε Ιόνιο συνεχίζει τις αναζητήσεις με τα κιάλια και ξαφνικά βλέπει μια βάρκα να προσεγγίζει το πλοίο. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες ήρθαν και ζήτησαν βοήθεια. Μόλις 6 ώρες αργότερα από τον εντοπισμό της φουσκωτής Λέμβου, μια νέα επιχείρηση διάσωσης ξεκινά. Η ξύλινη βάρκα είναι υπερφορτωμένη ξανά με πρόσφυγες από τη Συρία, τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. 67 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 ανήλικα. Μόλις είδαν ότι υπάρχει ανταπόκριση, ότι το πλοίο είναι ιταλικό και ότι θα διασωθούν, ξεσπούν σε φωνές χαράς και γέλια. Από τη συγκεκριμένη καραβιά, οι εικόνες είναι περιορισμένες. Δεν συνένεσαν όλοι οι πρόσφυγες στην καταγραφή τους. Οι περισσότεροι μας διηγήθηκαν ότι κρατούνταν όμηροι από τις αυτοσχέδιες πολιτοφυλακές της Λιβύης. Ένας Μπαγκλαντεσιανός είχε απαχθεί έναντι 20.000 ευρώ. Η οικογένειά του πούλησε το σπίτι τους στον Μπαγκλαντές για να πληρώσει τα λίτρα που ζητούσαν οι απαγωγείς του. Οι Σύριοι είχαν απαχθεί και απελευθερωθεί έναντι 1 έως 5.000 ευρώ. Άλλοι είχαν ευαίσθητο προσφυγικό προφίλ. Ένας δικαστής και ένας δικηγόρος διωγμένοι από το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία. «Θα με δουν, θα με βρουν και θα με σκοτώσουν. Κινδυνεύει η οικογένειά μου», μας είπαν και κατεβάσαμε την κάμερα. Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν αναδεκάδες στα διασωστικά σκάφη. Ένας-ένας έσφιγγε τα χέρια και φιλούσε τα κράνη του διασωστών. Μεταφέρθηκαν στο Μάρε Ιόνιο και τους περιποιήθηκε το πλήρωμα.
Η Ιταλική ακτοφυλακή αρνήθηκε να περισυλλέξει την τελευταία καραβιά. Το Mare Ionio πήρε το δρόμο της 28ωρης επιστροφής για να μεταφέρει τους διασωθέντες πίσω στην ασφάλεια. Η δε Μάλτα ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις κλήσεις κινδύνου. Αγνόησε όλα τα σήματα από την αρχή ως το τέλος της αποστολής. Το βράδυ της επιστροφής, ωστόσο, τα σήματα κινδύνου όλο ένα και αύξαναν. Την επόμενη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι μία βάρκα βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο λόγω της υπερφόρτωσής της, με αποτέλεσμα οι ενήλικες πρόσφυγες να πέσουν στη θάλασσα για να χάσουν βάρος και να μην κινδυνεύσουν τα παιδιά. Οι πρόσφυγες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ευτυχώς από το διασωστικό καράβι Nadir. Το Mare Ionio επέστρεψε στην Ιταλία. Αποβίβασε τους πρόσφυγες στο Ποτσάλο της Σικελίας, έχοντας διασώσει 182 πρόσφυγες μέσα σε μόλις 14 ώρες. Η Μεσόγειος εξακολουθεί να είναι η πιο θανατηφόρα θάλασσα του κόσμου, με 1.320 καταγεγραμμένους νεκρούς μόνο το 2024.